الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الدويلة، وإلى روح سيدنا الإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذي شيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عانوي بن محمد الحداد، وإلى روح الجد الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الدويلة وصولهم وفروعهم، وإلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل بكدر وأهل عنات وأهل حريضة وأهل سيبون وأهل مشهد وأهل حوضة وأهل غرفة وأهل شمام وأهل المسيدة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعنى وصولهم وفروعهم، إلى رؤوس الإمام محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبي بكر بن سالم، وإلى رؤوس الإمام وإلى رؤوس سيدنا الإمام القطب خليفة الإسلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، إلى رؤوس الجد الحبيب سالم بن علي السقاف، إلى رؤوس الشريف رضي بن علي السقاف، إلى رؤوس الشيخ أبي خضر بن محسن بن علي الهندواني، وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح الوهاب المعطي بغير حساب، وصلى الله وسلم على النبي الأواب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المآب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وإسباغ الوضوء تخليثه من غير وسوسة ولا إسراف، فإن الوسوسة في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يلبس بها على من قل علمه وضعف عقله، كما قال بعض السلف: الوسوسة من جهل بالسنة أو خبال في العقل. ومذهب السلف في الطهارات هو المذهب الجمهور، هو المذهب المحمود، وفي جميع الأشياء فإنهم القدوة وبهم الأسوة. وتجديد الوضوء لكل صلاة من السنة، والدوام على الوضوء مطلقا محبوب وفيه منافع كثيرة. Kemarin membahas tentang menyempurnakan salat. Di antaranya adalah al-muhafazah 'ala taharah, yaitu memelihara untuk kesempurnaan dalam bersuci. Nah, di antara kesempurnaan bersuci adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Apa yang dimaksud dengan isbaghul wudu atau menyempurnakan wudu? Kata beliau, wa isbaghul wudu, dan menyempurnakan wudu itu di antaranya adalah tathlithuhu,
yaitu meniga-kalikan basuhan dan usapan. Artinya ketika membasuh wajah, sunnah untuk membasuhnya 3 kali. Begitu pula dengan tangan, begitu pula ketika mengusap bahagian dari kepala, dan sunnah mengusap telinga hingga kemudian membasuh kaki. Semua dilakukan 3 kali. Hukumnya tidak wajib, tetapi itu adalah sunnah. Sehingga jika sunnah-sunnah wudu itu dilakukan, wudu kita menjadi sempurna. Itu yang disebut dengan isbagul wudu. Tentunya melakukan kesempurnaan wudu itu min ghairi waswasatin wala israf, tanpa ada waswas, tanpa ada rasa waswas, dan tidak ada pula unsur berlebihan atau israf. Ini dilarang. Tidak boleh kita waswas di dalam wudu. Tidak boleh pula kita israf, yaitu berlebihan di dalam berwudu. Arti berlebihan di sini menggunakan air secara berlebihan. Jika air itu milik kita sendiri, maka hukum berlebihan dalam menggunakannya adalah makruh, mengurangi pahala wudu, sehingga wudunya tidaklah isbag lagi, tidak sempurna lagi. Dan jikalau seandainya air itu adalah air yang musabbal atau yang diwakafkan, seperti air tempat wudu yang ada di masjid, jika kita melakukannya secara israf atau berlebihan, hukumnya tidak lagi makruh, tetapi lebih daripada itu, yaitu haram. Na'udzubillah min dzalik. Karena kamu dianggap membuang-buang air wakaf, dianggap membuang-buang air musabbal untuk masjid, dan itu dilarang, haram hukumnya. Karena air yang diperuntukkan untuk masjid, apalagi untuk wudu, itu digunakan sebaik mungkin, jangan sampai digunakan secara berlebihan. Bukan hanya makruh lagi, haram. Akhirnya bukan hanya pahala wudunya yang kurang, bahkan lebih dari itu, kamu berdosa. Oleh karenanya jika sudah membasuh wajah 3 kali, jangan dilebihkan sampai 4 kali. Basuhan yang keempat itu dianggap israf, dan itu haram jikalau airnya adalah air musabbal yang diwakafkan untuk wudu di masjid misalnya. Cukup 3 kali. Dan ingat juga, jangan disalahgunakan air wudu untuk jamaah yang sholat di masjid, seperti yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kan ada tulisan tempat wudu, memang berarti air yang digunakan di tempat tersebut hanya untuk berwudu. Jangan digunakan untuk mencuci sepeda motor. Iya, musim hujan sepeda motornya licak, singgah ke masjid membasuh sepeda motor di masjid, haram, nggak boleh. Iya, bagi yang bertugas, kaum atau panitia masjid berhak untuk menegur. Ada di sebahagian masjid tertulis pengumuman di situ, dipajang, dilarang mencuci sepeda motor di sini. Bagus itu. Kalau perlu di bawahnya tulis haram hukumnya, gitu aja. Biar ngerti dia. Loh, ini masjid kok pelit sekali. Bukan pelit, hukumnya itu haram. Karena kamu menyalahgunakan air yang sudah jelas-jelas musabbal untuk masjid. Musabbal itu maksudnya diwakafkan untuk masjid. Kamu salah gunakan untuk membersihkan kendaraan pribadi kamu. Ada apa? Tidak boleh itu. Jangankan itu, wudu saja berlebihan, lebih dari 3 sampai 4 kali basuhan, haram hukumnya. Apalagi membersihkan sepeda motor. 1, 2, 3, selesai. Lebih dari itu, jikalau airnya air wakaf, haram. 4, paling segenggam tangan, iya, airnya. Apalagi membasuh sepeda motor, setengah drum mungkin itu. Larang, kasih tahu hukumnya. Kita husnudzon saja, prasangka baik saja. Mungkin dia tidak tahu, kasihan. Ya, orang tidak tahu harus diberitahu. Begitu.
Fa innal waswasata, maka sesungguhnya perasaan waswas itu fit taharah, di dalam bersuci, wassalah, dan di dalam melaksanakan salat, min amali syaitan, adalah bahagian daripada perbuatan syaitan. Hati-hati, jangan mau dipermainkan oleh syaitan di saat berwudu. Akhirnya ketika membasuh wajah, dia berulang kali membasuhnya. Tidak cukup 1, 2, sampai 3 kali. Bahkan dia sampai berpuluh-puluh kali dengan alasan masih belum pas niatnya. Was-was. Kan harus beriringan. Air menyentuh bahagian dari wajah dan berniat. Nah, saya tadi rasa-rasanya niat dulu baru airnya saya siramkan ke wajah. Atau airnya dulu saya siramkan ke wajah baru saya berniat. Was-was terus sampai berpuluh-puluh kali. Sampai setengah jedeng ya habis airnya. Hati-hati, untung masih milik pribadi, makruh. Ya. Jangan mau dijadikan bahan permainan setan. Setan tertawa melihat. Setan yang suka mewaswasi orang dalam bersuci, baik itu wudu ataupun mandi wajib menghilangkan hadas besar, itu namanya syaitan walhan. Itu nama syaitannya walhan namanya. Ya, jadi kalau ada orang bernama walhan, ganti aja namanya. Ya, itu nama syaitan bilang gitu. Ya itu yang menggoda orang berwudu. Ya gara-gara dia perasaan was-was itu ada di dalam hati. Si walhan ini biang keroknya. Hati-hati, jangan kasih nama anak walhan. Iya, walhan, hebat ini namakan. Hebat apa? Setan itu. Iya. Nah, ada lagi setan yang mewaswasi orang di dalam sholat. Itu namanya khanzab. Jadi kalau ada khanzab, itu artinya setan yang mengganggu di dalam sholat. Akhirnya takbirnya enggak kelar-kelar. Allah. Waduh, sudah kayak gitu, mukul-mukul paha sudah. Ente ditertawakan sama khanzab. Dia punya remote, kepiciknya remote ini. Atau punya stick kayak main video game. Mau ente dipermainkan sama setan. Jangan lagi. Sudah, anggap itu adalah benar dan sah. Was-was tidak akan hilang kalau tidak dilawan. Memang ada zikir-zikir tertentu untuk membantu kita melawannya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh As-Sayyid Abu Bakar Syata di dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau mengutip daripada amalan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Kata Abul Hasan Asy-Syadzili, "Idza ahassa ahadukum bil waswasah", apabila seorang di antara kamu merasa ada perasaan was-was di dalam hatinya, ketika dia berwudukah, atau ketika dia sedang akan sholatkah, atau bahkan ketika ada khawatir radiah, itu lintasan-lintasan hati yang tidak baik yang terlintas di benak kita, itu bisa dihilangkan dengan cara bagaimana? Kata beliau, letakkan tangan kananmu di atas dada dan kamu baca Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al 7 kali. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Hafal ya? Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Hafal sudah? Hafal? Apa Haji Yunus ulangi? Saya ulangi. Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al. Gini aja supaya mempermudah untuk pian menghafalkannya. Subhanal Malikil Quddus. Sudah hafal kan itu? Tahu semua kan Subhanal Malikil Quddus? Nah, tinggal tambahi Al Khallaqil Fa'al. 2 aja toh, yang 2 kalimat aja ditambahi. Iya. Subhanal Malikil Quddusnya sudah hafal semua. Tinggal tambahi Al Khallaqil Fa'al. Itu aja. Al-Khallaq yang maha menciptakan, Al-Fa'al yang maha berbuat. Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqil Fa'al. Itu aja. Berapa kali dibaca?
7 kali dengan meletakkan tangan ke atas dada. Setelah itu tutup dengan ayat iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Sekali aja. Itu penutup. Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu aja penutupnya itu. Jadi tadi tangan kanan letakkan ke dada, baca subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al, subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al, subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al 7 kali. Habis itu ditutup iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tuh hilang setannya. Itu walhan langsung kabur. Khanzab langsung lari. Iya. Sudah hilang was-was dari dalam hati kita. Begitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melawan rasa was-was tersebut. Amalkan itu. Ya. Mudah kan? Mudah sekali. Cuma baca 7 kali ditutup dengan ayat. Hilang sudah was-wasnya. Jadi selama ini kita sholat selalu ketinggalan. Kenapa? Takbirnya nggak selesai-selesai. Sampai imam sudah mau sujud baru selesai. Masbuk akhirnya. Gara-gara penyakit was-was. Iya, oleh karenanya perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah. Diantaranya dengan cara seperti yang disebutkan tadi. Begitu aja. Ini zikir bukan hanya untuk mengatasi rasa was-was saja. Ini juga bisa mengatasi khawatir, lintasan-lintasan yang tidak baik di dalam hati kita. Namanya hati itu sangat mudah untuk berbolak-balik. Makanya disebut dengan kalimat qalb bahasa Arabnya. Qalbun itu artinya berbalik. Kenapa? Li sur'ati taqallubih. Karena hati itu mudah sekali, cepat sekali untuk berbalik. Baru ketika akan keluar rumah membawa uang untuk bersedekah. Pas membuka kantong habis rokok. Nanti aja sedekahnya, beli rokok aja. Itu hati kamu yang jelas-jelas dari rumah berbekal uang untuk bersedekah, di tengah-tengah perjalanan berubah. Dari bersedekah akhirnya nggak jadi, malah beli rokok. Kenapa? Karena itulah hati bisa cepat berubah. Sehingga kita harus bisa untuk menenangkan hati tersebut. Menenangkannya dengan apa? Dengan zikir-zikir tersebut. Karena hati kita ini macam-macam. Kadangkala kita lagi sedang duduk, tiba-tiba ada keinginan tidak baik terlintas di dalam hati kita. Ingin melakukan yang haram, ingin melihat yang haram, ingin menipu orang, ingin berniat tidak baik kepada orang Islam, saudaranya seagama dan lain sebagainya. Nah ini perasaan-perasaan yang tidak baik di dalam hati itu disebut dengan al-khawatirur radi'ah. Lintasan-lintasan yang tidak baik, yang buruk. Itu bisa dihilangkan dengan cara seperti tadi. Subhanal malikil quddusil khallaqil fa'al 7 kali ditutup dengan iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Sudah. Mudah ya. Jadi begitu. Yulabbisu biha ala man qalla ilmuhu wa dha'ufa aqluh. Iblis mengelabui dengan was-was itu atas orang yang qalla ilmuhu, yang minim ilmu pengetahuannya, wa dha'ufa aqluh, dan lemah akal pemikirannya. Kama qala ba'dus salaf, seperti yang dikatakan oleh sebahagian ulama salaf, al-waswasatu min jahlin bis sunnati au khabalin fil aqli. Was-was itu diakibatkan atau bersumber daripada jahlin bis sunnah, kebodohan seseorang dengan sunnah, au khabalin fil aqli, atau kerusakan yang ada di dalam akal. Hati-hati. Orang yang was-was ada 2 kemungkinan.
entah dia tidak mengerti sunnah Nabi sehingga mudah untuk dipermainkan oleh syaitan, oleh walhan, oleh khanzab, atau ada yang janggal dalam akalnya, mungkin sarafnya ada gangguan. Coba lihat, bagus gak orang was-was tuh? Nawaitul wudu, nawaitul wudu, nawaitul wudu, kelihatannya aja lucu, sama kayak orang sembahyang. Sholli fardhu, Allah, Allah, Allah. Wah, ada apa sampai Allah? Ya Allah, coba lihat. Ini menunjukkan khabal fil aql, ada kerusakan di dalam akalnya. Mana ada Islam menganjurkan seperti itu? Enggak ada. Was-was. Dulu pernah di Hadramaut sana ada seorang syekh. Seorang syekh ini setiap kali mau takbir dia begini, Allahu Akbar gitu. Salah seorang habaib yang ada di sana bertanya kepada si syekh, Mali araka muwaswasan. Kenapa saya melihat kamu seperti terkena penyakit waswas? Setiap mau takbir begini, baru Allahu Akbar. Ada apa? Maka si syekh tadi menjawab, pian seorang ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlul bait ketika takbir langsung melihat ada Ka'bah di depan matanya. Kalau ulun bukan dari kalangan habaib, kata si syekh tadi. Jadi supaya melihat Ka'bah itu ulun mesti harus begini-begini dulu baru takbir. Iya, kalau orang seperti ini bukan was-was namanya. Iya. Ini orang yang sudah terbuka hijab. Jadi dia menghilangkan hijab-hijab pandangan mata begini-begini, sudah ngelihat Ka'bah baru takbir Allahu Akbar. Kalau ente memang was-was. Nah itu. Kalian wahai para ahlul bait, kata beliau, kata si syekh ini, enak begitu mengangkat takbir langsung melihat Baitullah di depan mata. Kalau saya mesti harus mengoyak hijab dulu baru takbir. Begitu. Kalau syekh kayak gini lain lagi ceritanya. Ini bukan was-was ini. Paham? Wa madhhabus salaf fit taharati huwal madhhabul mahmud. Dan madhab para ulama salaf, para pendahulu kita dari kalangan aulia, dari kalangan para salihin, fit taharat, di dalam bersuci, huwal madhhabul mahmud. Itulah dia madhab yang terpuji. Tidak ada was-wasnya. Wa fi jami'il asya'i, dan di seluruh segala macam bentuk ibadah. Maka yang bagus untuk diteladani adalah mereka, para pendahulu-pendahulu kita, para ulama salaf terdahulu, dan mereka tidak ada yang was-was. Tidak ada yang was-was. Fa innahumul qudwah, maka sesungguhnya mereka itu adalah panutan. Wa bihimul uswah, dan dengan mereka lah kita mengikut, meneladani. Begitu. Sehingga ulama-ulama terdahulu itu terkadang mereka mengobati murid-murid mereka daripada penyakit was-was itu dengan zikir-zikir seperti tadi, sebagaimana yang diajarkan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili kepada murid-muridnya ketika merasa was-was untuk membaca doa tersebut. Ada juga di antara mereka yang mendidiknya dengan cara lain. Dulu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menceritakan di dalam kitab Tadhkirun Nas, ada seorang habib punya murid was-was terus. Jadi dia kalau kena dinding sedikit, jangan-jangan najis nih. Nginjak tanah sedikit najis nih. Dikit-dikit najis, dikit-dikit najis. Jadi dia tuh kalau mau sholat tuh was-was terus. Kadang hari-hari berapa kali ganti baju. Kata si Habib ini, sini kamu. Ada apa? Habib, kata muridnya itu. Dia ambil kantongan. Ya anggaplah kantong plastik kayak kita zaman sekarang ini ya. Coba kamu ambil tai onta itu. Wah, itu najis. Ambil aja.
Nah, dia ambil, dibuat di kantongan plastik, dibungkus rapi. Masukkan di dalam saku kamu. Loh, kenapa? Udah, jangan banyak tanya, masukin aja. Udah, jadi tahi onta ya, tahi onta tadi yang sudah dibungkus dalam bungkusan dimasukkan dalam kantong. Orangnya was-wasnya naudzubillah. Ini betul-betul najis ada di kantong ini. Enggak ada najis aja was-was dia, apalagi ada najis di kantong ini. Udah, sholat kamu, sholat. Ya, ada tahi onta di kantong, disuruh sholat saya. Udahlah, dia karena ngikut sama gurunya, akhirnya sholat. Allahu Akbar. Habis salam, dipanggil lagi sama gurunya. Sini kamu. Udah. Coba buka kantong kamu tadi, dibuka. Masih ada tai ontanya, kotoran ontanya. Nah, sholat kamu barusan tuh baru tidak sah. Kenapa? Karena betul ada tai onta tuh di dalam saku kamu. Iya, kalau yang kemarin sah, nggak ada tai ontanya. Baru dia sadar, astagfirullahaladzim. Dari situ akhirnya dia tidak was-was lagi. Hilang was-wasnya. Kenapa? Karena selama ini nggak ada kotoran, nggak ada apa-apa, was-was dia. Merasa najis ini, najis itu, khawatir ada bangkai, khawatir bekas ada diinjak kucing, apa segala macam. Sesuatu yang tidak dilihat oleh mata dan tidak jelas keberadaannya membuat kamu terhalang untuk sholat, terkendala untuk menyempurnakan sholat. Ini musibah. Akhirnya disuruh oleh gurunya untuk meletakkan tai onta di dalam saku bajunya. Baru jelas. Nah, kalau ini baru nggak sah kata gurunya. Tai onta betul-betul jelas ada di saku kamu. Kalau yang kemarin itu sah. Akhirnya baru dia sadar. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang orang harus dibegitukan baru sadar. Apa perlu ini disuruh ngambil tai ayam? Biar nyadar ya, biar sadar. Nah, itu kadang-kala trik atau cara. Ya tergantung orangnya ya. Makanya seorang syekh itu kadang mendidik muridnya, dia melihat bagaimana keadaan hati masing-masing. Ada yang hanya cukup dengan nasihat, dia sudah berubah. Ada yang dengan sindiran, cukup dengan itu dia sudah berubah. Ada yang mesti harus digitukan, baru nyadar, kan begitu. Wa tajdidul wudu, dan memperbaharui wudu, likulli salatin, bagi setiap salat, minas sunnah, termasuk daripada perbuatan sunnah. Wudu ini beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu bersuci darurat. Ada kalanya dia tidak mendapatkan air sama sekali. Itu namanya al-faqdul hissi. Memang airnya nggak ada. Ada kalanya orang itu air ada, tapi dia sedang ada penyakit. Entah dia sedang kena cacar, tidak bisa bersentuhan dengan air, maka akan tambah banyak nanti cacarnya. Nah, ini namanya al-faqdu syar'i. Maka dia boleh untuk bertayamum. Tetapi tayamum itu tidak bisa untuk digunakan melakukan sholat fardu setiap waktu dengan satu tayamum, nggak bisa. Artinya setiap kali masuk waktu sholat wajib bagi kita untuk mengulangi tayamum. Likulli fardin, bagi sholat fardu. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, tapi kalau sholat fardu zuhur kita tayamum. Begitu masuk waktu asar wajib untuk tayamum lagi, walaupun nggak batal. Ketika masuk waktu maghrib wajib untuk tayamum lagi, sholat maghrib. Tidak cukup tayamum yang digunakan untuk sholat asar tadi digunakan untuk sholat maghrib, walaupun nggak batal. Itu karena tayamum adalah bersuci yang darurat. Tapi kalau wudu boleh. Andai kata kita sholat subuh lalu kemudian tidak batal wudu sampai masuk waktu zuhur, langsung sholat, sah. Sholat zuhur dengan wudu, sholat subuh sah. Tetapi sunnah untuk tajdid, memperbaharuinya. Sekarang ini kan kita dalam keadaan wudu, lalu masuk waktu isya, sunnah untuk memperbaharuinya. Tapi tidak wajib.
Seandainya langsung kita sholat isya dengan wudhu maghrib tadi boleh. Tetapi kalau ingin melakukan yang sunnah, tapi tidak wajib, sunnah saja, silahkan perbaharui wudhumu. Begitu. Beda antara hukum wudhu dengan hukum tayammum. Bahkan ulama-ulama terdahulu dari kalangan para salaf soleh, mereka itu ada yang sholat subuh dengan wudhu isya. Ada yang mengatakan mundu arba'ina sanatan sholaitul fajra bi wudhu'il isya. Sejak 40 tahun saya sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Artinya apa? Artinya malam itu mereka tidak tidur. Malam itu mereka ibadah kepada Allah. Malam itu mereka membaca Al-Quran. Mereka tahajud dan witir. Mereka tenggelam dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga terbit fajar. Mereka langsungkan sholat fajar dengan wudhu sholat isya. Ada yang 40 tahun kebiasaannya seperti itu. Luar biasa orang zaman dahulu itu. Paling tidurnya dalam keadaan duduk. Itu pun supaya mendapatkan fadilat bertahajud. Karena orang yang bangun semalaman suntuk tanpa ada tidur walau sedikit, itu tidak dinamakan tahajud. Tahajud itu harus ada tidurnya, walaupun sebentar. Nah, mereka kadang tidur juga sebentar, sekedar ingin memenuhi syarat tahajud. Tidurnya pun duduk, karena tidur duduk tidak membatalkan wudhu. Begitu. Dan hukum sunnah mentajdid atau memperbaharui wudhu bukan di saat akan melakukan salat fardu saja. Banyak para ulama menyebutkan sunnat untuk memperbaharui wudhu. Di antaranya adalah ketika kita akan ziarah kubur misalnya. Sudah dalam keadaan wudhu, tapi sunnah untuk ditajdid lagi. Atau ketika kita akan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, setelah sholat fardu, sholat sunat, mau sholawat kepada Nabi, dianjurkan untuk memperbaharui wudhu lagi. Atau ketika akan membaca Al-Quran, saya sudah wudhu sekarang ini, menyentuh Al-Quran pun tidak dilarang, apalagi membacanya. Tetapi sunnah untuk memperbaharui wudhu terlebih dahulu sebelum membacanya, walaupun wudhu yang awal itu sudah cukup, tapi itu adalah sunnah. Bagaimana niatnya? Niatnya biasa, nawaitu sunnatal wudhu'i lillahi ta'ala. Kalau mau ditambahi lagi lebih lengkap, nawaitu sunnata al-wudhu'i mujaddadan lillahi ta'ala. Nawaitu sunnatal wudhu'i mujaddadan lillahi ta'ala. Boleh juga mau ditambahi seperti itu. Tapi kalau seandainya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya niatnya aku niat berwudu, aku niat berwudu sunnah karena Allah Ta'ala. Atau aku berniat memperbaharui wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Begitu niatnya. Wudu sunnah. Wudu sunnah ini tidak mengangkat hadas, sehingga air yang mengalir di tubuh kita tidak dihukumi mustakmal. Karena apa? Karena wudunya tidak mengangkat hadas. Jadi tidak ada istilah mustakmal dalam wudu tajdid. Karena hukumnya sunnah. Dan ada juga ketika setelah daripada memakan makanan yang dimasak dengan api, sunnah setelah itu kita untuk berwudu, mentajdid, memperbaharui wudu. Iya. Seperti misal kita makan nasi goreng atau makan nasi biasa. Nasi biasa kan ditanak pakai api juga. Walaupun sekarang lebih modern pakai rice cooker. Tapi rice cooker kan memakai arus listrik. Listrik juga api. Tetap sunnah hukumnya. Makan ayam panggang, ayam goreng, ayam bakar. Yang jelas setiap makanan yang diproses melalui api, setelah memakannya sunnah bagi kita untuk berwudu. Dan disunahkan juga untuk memperbaharui wudu setelah melakukan dosa. Barangkali kita mau melihat yang haram tanpa sengaja, lalu kita istighfar, astagfirullahaladzim. Sunnah untuk wudu biar dosa-dosanya luntur.
Begitu juga disunahkan setelah memakan daging onta, khusus daging onta. Bahkan di antara para imam mengatakan wajib hukumnya wudu setelah makan daging onta. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akala lahma juzrin falyatawadda." Barang siapa yang memakan daging onta maka hendaknya berwudu, kata Nabi. Imam Nawawi mengambil zahir hadis. Jadi kata Imam Nawawi, makan daging onta membatalkan wudu. Jadi menurut qaul Imam Nawawi, yang membatalkan wudu itu ditambahi lagi 1 jadi 5. Kan cuma 4 kemarin, ditambahi lagi 1 jadi 5. Membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan, kemaluan depan kubul atau kemaluan belakang dubur. Baik itu yang keluar benda kering ataupun benda cair. Kecuali air mani. Kalau air mani tidak membatalkan wudu. Jadi kalau air sperma keluar tanpa menyentuh kemaluan lalu keluar, nggak batal wudunya, tapi wajib mandi. Lebih lagi dari wudu ya. Wajib mandi tapi ya. Terus apa faedahnya kata para ulama kalau nanti mandi juga wudunya nggak batal tapi wajib mandi? Faedahnya begini, jika dia bersumpah bahwa dia dalam keadaan wudu, dia tidak melanggar sumpah karena memang dia tidak batal wudunya walaupun keluar sperma, karena sperma tidak membatalkan wudu. Atau jika ada orang mengatakan orang bagi hadiah, kata dia, siapa yang wudu dapat hadiah ini. Orang ini berhak untuk mendapatkan hadiah itu karena wudunya tidak batal dengan keluarnya sperma. Tetapi dia wajib mandi. Yang kedua adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan mahram dan kedua-duanya sudah dewasa. Arti dewasa di sini nggak harus baligh, sudah sampai ke batasan yang disyahwati. Apalagi anak perempuan sekarang subur-subur, kadang umurnya baru 7 tahun udah kayak orang dewasa. Walaupun dia masih belum datang bulan, belum menstruasi, tetap batal wudu kalau disentuh. Hati-hati. Sebaliknya juga perempuan, melihat dulu anak laki-laki yang disentuhnya itu. Jika anak laki-laki yang disentuhnya itu sudah berperawakan seperti orang dewasa, orang bilang bongsor, orang Banjar menyambat apa? Gonggong. Iya, badannya besar kayak orang dewasa padahal belum balik, tetap saja batal wudu disentuh karena dia sudah sampai kepada batasan disyahwati, dikepingini. Nah, ini yang penting untuk diketahui karena selama ini ada yang mengira, balik belum ya, tapi badannya besar, tetap batal walaupun belum balik. Karena patokannya bukan balik atau tidak baliknya, patokannya adalah bulughuhu hadda syahwah, sampainya dia kepada batasan dikepingini. Itu diukur dengan fisik perawakan tubuhnya. Begitu. Yang ketiga adalah menyentuh kemaluan, depan atau belakang dengan telapak tangan. Ingat, dengan telapak tangan saja, bukan dengan yang lainnya. Jadi kalau kemaluan kita tersentuh oleh bahagian depan tangan kita, bukan bahagian telapaknya, bahagian punggungnya, dhahrul kaf, nggak batal. Dan yang dimaksud dengan telapak tangan adalah bahagian yang tertutup ketika kita gabungkan yang kanan dan yang kiri begini. Ini yang dimaksud dengan telapak tangan yang apabila menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Tetapi bahagian yang kelihatan seperti ujung jari, seperti sela-sela jari, itu nggak batal kalau tersentuh kemaluan, baik kubul atau dubur. Iya, kalau misalkan menyentuh kemaluan begini nggak batal. Karena apa? Kan ini bukan termasuk telapak tangan, nggak batal. Begini nggak batal, begini juga nggak batal. Karena ketika begini ujung jari kelihatan dan sela-sela tepi-tepi jari kelihatan. Itu tidak dianggap dengan batnul kaf, tidak disebut dengan bahagian perut telapak tangan. Nah, lain kalau yang ini dengan yang ini, butunul asabe dengan batnur rohah. Ini semua adalah kaf, telapak tangan yang apabila menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu. Ini karena dia tidak tahu pas memakai celana lalu tangannya ini menyentuh kemaluan, batal lagi wudu saya. Padahal tidak. Karena apa? Karena yang membatalkan wudu itu jikalau telapak tangan yang bersentuhan dengan kemaluan, depan atau belakang. Lainlah dengan perempuan tadi yang bukan mahram, itu bersentuhan
bahagian mana saja dari tubuh kita, dari kulit tubuh kita, batal wudunya. Tapi kalau yang bersentuhan itu adalah rambut, atau rambutnya yang kita pegang, atau kukunya yang kita pegang, atau giginya yang kita pegang, itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan itu adalah basyarah, kulit. Kulit dia ketemu dengan kulit kita, batal. Bahagian mana saja, tangankah, kakikah? Paham? Tapi kalau yang disentuh adalah rambut, nggak apa-apa. Rambut istri kita tarik begini misalnya, nggak batal wudu kita karena rambut. Atau giginya kita tunjul, nah nggak batal, asal jangan kena bibir aja. Iya, kalau kena kalau kena bibir ya batal. Paham? Itu nggak batal wudunya. Kenapa? Karena bukan kulit. Jadi kuku, gigi, dan rambut itu tidak membatalkan wudu jika bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti istri misalnya. Kalau bukan istri batal, nggak batal juga, tapi haram. Ngapain megang rambut perempuan itu? Ya bukan mahram, bukan istri dipegang, haram. Ya memang nggak batal wudunya, tapi haram. Paham? Aurat rambut. Nah, jadi begitu hukumnya. Kalau Imam Nawawi ditambah apa lagi? Yang keempat, hilangnya akal ya, hilangnya akal. Entah itu disebabkan dia pingsan atau mabuk atau kesurupan, batal wudunya, ataupun tidur, batal wudunya, kecuali tidur dalam keadaan duduk. Kalau tidur dalam keadaan duduk tidak apa-apa, asal duduknya itu tetap pada tempatnya dari sejak tidur sampai bangun. Dan yang kedua, tubuhnya itu, perawakannya itu tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, tapi sedang, normal. Dan ketika dia bangun dari tidurnya, tidak ada orang yang maksum mengatakan bahwa dia baru saja berhadas. Itu syaratnya. 4 yang batalkan wudu. Imam Nawawi menambahi makan daging onta. Karena apa? Karena hadis tadi. Man akala lahma juzrin falyatawadda. Barang siapa yang memakan daging onta, maka hendaknya dia berwudu. Iya. Tetapi para ulama lain mengatakan tidak batal. Terus bagaimana dengan hadis tadi? Mereka kaji ulang tentang sababu wurudil hadis. Sebab adanya hadis itu apa? Ternyata sebab adanya hadis adalah ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk berkumpul sebelum masuk waktu sholat. Tidak lama kemudian tercium bau kentut. Berarti ada yang kentut kan? Dan kebiasaan para sahabat, mereka nggak batal wudu. Ketika adzan dikumandangkan dan iqamat, mereka langsung sholat. Nah, kalau seandainya Nabi tidak mengatakan barang siapa yang memakan daging onta maka hendaknya berwudu, kan waktu itu mereka sedang makan daging onta semua. Pasti nanti ada satu orang yang wudu. Para sahabat akhirnya tahu bahwa ternyata kentut tersebut baunya berasal dari orang itu. Kan begitu. Nah, Nabi tidak ingin itu terjadi. Nabi ingin menutupi keaiban sahabat. Malu kan? Nanti sahabat semua sholat, satu orang wudu. Wah, berarti ini yang barusan kentut. Iya, kan ketahuan jadinya. Akhirnya Nabi pakai siasat. Barang siapa yang baru saja makan daging onta, maka hendaknya berwudu. Yang makan semuanya, ya semua wudu akhirnya. Jadi kada ketahuan siapa yang berkantut. Coba kalau seandainya Nabi kada mengucapkan kalimat itu, semuanya sholat, ada satu orang wudu, ketahuan, berarti ini yang kentutnya baunya naudzubillah tadi misalnya. Nah, supaya menghindari itu, akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang baru saja memakan daging onta, maka hendaknya dia berwudu. Padahal semuanya makan daging onta. Memang waktu itu suguhan makannya adalah daging onta. Akhirnya semuanya pun berwudu. Itu sebabul wurud. Jadi Nabi ingin menutupi keaiban para sahabat. Begitu. Nah, luar biasa kita punya Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Jadi begitu. Sunnah hukumnya wudu setelah makan daging onta juga. Masih banyak para ulama menyebutkan sunnah-sunnah berwudu
setelah kita melakukan wudu pertama, yakni setelah mengangkat hadas ada lagi wudu-wudu yang disunahkan. Itu diantaranya saja yang ulun sebutkan, masih banyak lagi disebutkan oleh para ulama. Balagana, telah sampai kepada kami, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala qala li Musa alaihi salam, berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman kepada Nabi Musa, mungkin ini di dalam kitab Taurat, mungkin juga, wallahu a'lam, yang jelas Allah berfirman kepada Nabi Musa, kata Allah Ta'ala, idza asabatka musibatun, apabila engkau tertimpa musibah, wa anta ala ghairi taharatin, dan engkau tidak dalam keadaan bersuci, fala talumanna illa nafsak, maka jangan engkau salahkan kecuali dirimu sendiri. Berarti wudu ini sudah ada di zaman Nabi Musa berarti. Cuman mungkin kaifiat atau tata cara wudunya aja yang beda. Yang jelas wudu itu sudah ada. Sehingga Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, jika engkau tertimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak wudu, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Artinya apa? Jika engkau berwudu, engkau tidak akan tertimpa musibah. Artinya selamat daripada musibah. Ya kalau musibah itu memang sudah takdir kita, ya pasti mengenai kita. Wa alam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahui, kata Nabi, apa yang menimpamu pasti akan mengenaimu, dan yang tidak menimpamu tidak akan menimpamu, tidak akan mengenaimu. Tetapi ada yang selamat, ada yang tidak. Nah, kalau kita wudu, musibah menimpa kita, insya Allah kita selamat. Kalau tidak selamat, kamu terkena musibah tidak selamat, berarti kamu nggak wudu. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu. Kenapa nggak wudu? Jadi begitu. Ini ada teman kita, jamaah majelis di daerah Cikdam sana. Dia lagi mau pulang kampung dengan anaknya, naik sepeda motor subuh-subuh karena kampungnya jauh. Pas subuh-subuh lagi sedang berjalan, normal aja jalannya. Kadang melihat ada adangan lepas di jalanan, akhirnya telanggar adangan. Itu pas kena tanduknya, tanduk adangan yang tajam panjang curing itu, kena bahagian parutnya, rabit jaket lawan baju-bajunya beradaan. Alhamdulillah parutnya ada rabit. Ya, dijagakan sama Allah. Bauntalan kedep, wah, sidin kena buntalan. Muntal bodrek. Iya. Kaget dia. Alhamdulillah dia selamat, anaknya pun selamat. Dia cerita sama kita. Yang dia ceritakan ke kita pertama adalah, alhamdulillah bipai, pas ulun tulak tuh ulun dalam keadaan wudu. Berarti yang dia rasakan, dia selamat itu karena wudu. Subhanallah. Coba kalau seandainya enggak wudu, tanduk adangan ditabrak, itu baju jaketnya sobek. Tapi alhamdulillah perutnya nggak apa-apa, kulitnya nggak luka, nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan wudu. Dia sendiri yang cerita sama kita. Yang jelas ulun bipeh anak berangkat berwudu. Amalkan itu. Pantas ternyata ada riwayatnya. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika engkau terkena musibah, jangan kamu, dan engkau dalam keadaan tidak wudu, jangan kamu salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri karena kamu tidak wudu. Sehingga dalam riwayat lain juga disebutkan al-wudu silahul mu'min. Wudu itu silah, senjata bagi orang mukmin. Gak usah bawa pisau kemana-mana, ntar kalau razia ditangkap polisi ini. Apa? Pisaunya orang mukmin, senjatanya orang mukmin, wudu. Udah wudu aja, dijaga sama Allah insyaallah. Waqad waradatil ahaditsu sahihatu, dan sungguh telah datang hadis-hadis yang sahih, bi anna man tawaddaa, dengan bahwasanya orang yang barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, sunnah-sunnah wudu semua dilaksanakan, doa-doa berwudu dilaksanakan,
sunnah-sunnahnya membasuh tangan dulu, kemudian kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, istinthar dan mengeluarkannya, pakai siwak, kemudian doanya dibaca, dan doa setelah berwudu dibaca. Ketika membasuh anggota juga dia membasuhnya 3 kali 3 kali. Dia sempurnakan wudu itu, kharajat, maka akan keluar, akan luntur jami'u khotoyahu, semua dosa-dosa dan kesalahannya, min a'dha'ihi, daripada anggota tubuhnya. Wa dakhala fis salati naqiyan minadz-dzunub, dan ia pun memasuki salat dalam keadaan suci daripada dosa-dosa. Nah itu, makanya harus sempurnakan wudu itu, belajar wudu dengan sunnah-sunnahnya, supaya wudu kita sempurna, sehingga dosa-dosa luntur dari anggota tubuh kita, lalu memasuki salat dalam keadaan suci dari dosa, maka rasa khusyuk pun di dalam hati akan ada, karena dosa-dosanya hilang. Dan juga fadilat selalu menjaga wudu, di antaranya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, bahkan tidak ada keutamaan melebihi ini. Apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyayangi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Dapat kecintaan dari Allah. Ada enggak kira-kira sesuatu melebihi kecintaan Allah kepada hamba? Kalau hamba mengaku cinta kepada Allah, wajar. Orang kamu diciptakan sama Allah, orang kamu diberinya nikmat dari mulai lahir sampai hidup saat ini. Iya, itu wajar kalau hamba mengaku cinta kepada Tuhannya. Tapi kalau Tuhannya yang menyatakan cinta kepada hamba, ini luar biasa. Untuk siapa cintanya Allah? Untuk orang-orang yang bertaubat. Ketika berdosa kita taubat, ketika melakukan dosa kita istighfar kepada Allah, dan kita selalu mutatahhirin, dalam keadaan suci, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Itu Allah Ta'ala akan cinta kepadanya, Allah Ta'ala akan sayang kepadanya, dan malaikat senang dengan kita. Malaikat akan mendekat dengan kita. Kalau sudah Allah cinta, malaikat dekat dengan kita, urusan kita pasti lancar. Makanya di dalam riwayat disebutkan, dum ala hadhihi taharah yuwassa' laka fir rizqi. Selalulah kamu dalam keadaan suci, didawamkan terus-terusan, batal wudu lagi, batal wudu lagi, biasakan seperti itu. Yuwassa' laka fir rizqi, maka akan diluaskan untukmu di dalam rezekimu. Berarti amalan supaya sugih juga itu berarti wudu. Hebat ya wudu ini. Pertama, amalan supaya kita tidak terkena musibah, dilindungi dari musibah, berarti benteng kita wudu itu. Kedua, amalan supaya sugih, berarti wudu itu juga bisa membuat orang menjadi kaya, diluaskan rezekinya. Tidak mungkin Nabi bohong. Kalau Nabi mengatakan seperti itu, kamu amalkan, insya Allah Allah luaskan rezekimu, Allah lapangkan rezekimu. Kenapa yuk jualan ini pindah kata tapi payu? Coba wudu terus. Iya, bah batal-batal wudu. Kan orang berwudu itu ada cahayanya, sehingga pembeli akan senang untuk ke toko kita, ke warung kita. Karena apa? Karena kita selalu memelihara wudu. Batal-batal wudu, batal-batal wudu. Ya, Allah cinta, Allah sayang, malaikat mendekat, rezeki pun melekat. Jadi amalkan itu. Dosa-dosa luntur, hilang dari anggota tubuh kita. Wa minal muhafadzati 'ala shalah wal iqamati laha al mubadaratu biha fi awwali mawaqijiha, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di antara al muhafadzah atau memelihara untuk mendirikan salat di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah karuniakan di dalam hati kita keikhlasan dalam mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah berkahi sisa-sisa umur kita ini sehingga kita senang untuk berbuat taat dan menjauhi segala dosa dan maksiat. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah
جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القصر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.